बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਨੈਮਲ ਪੇਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दियो, अगर चैनल च नए हो तो सबसक्राइब ज़रूर कर देना और बैल आइकन के बटन नू ऑन कर देना ताकि साड़ी हर नई आने वाली वीडियो सारे नाल पहले तुहाडे तक नोटिफिकेशन के नाल पहुँच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करने आ। हाँ जी दोस्तों, तो यह वे साडा सनराइज आयल पेंट एनैमल का शेड कार्ड। इस टाइम सनराइज कंपनी तकरीबन पूरे पंजाब दे विच नंबर 1 ते जा रही है। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड वधदी जान दी है। इसदा एनैमल बहुत ही ज़बरदस्त है, शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त आला किस्म की शाइनिंग है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यार है इस कंपनी का। इस टाइम पूरे सूबा भर दे विच पंजाब दे विच तकरीबन बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो मैं तो जो भी इस्तेमाल करना सनराइज का आयल पेंट, जो भी आयल पेंट इस्तेमाल किया सनराइज कंपनी का ही मैं इस्तेमाल करना, क्योंकि इस कंपनी के विच खूबियाँ बड़ियाँ। एडी जल्दी इसदा शाइनिंग जी है मध्यम नहीं पैंदी, बहुत आला किस्म का इसदा रिजल्ट है और मिट्टी का तेल भी ये बहुत ज़्यादा पैंदा है। जिन्ना ज़्यादा मिट्टी का तेल पेगा उन्ना ही ज़्यादा रंग वध जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इन्ना मकसद होंदा है कि काम करवाने वाले नूं पता होना चाहिए कि मैं की करवाना है, तो पेंटर हज़रात करन वाले नूं पता होना चाहिए है कि मैं किवें करना है और किस तरह करना है। सिर्फ इन्ना को मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि दोवां नूं इलम होना चाहिए है कि मैं काम किवें करना है तो मैं किवें करवाना है, ताकि किसी के पैसे ज़ाया ना होण। इन सनराइज के एनैमल का शेड कार्ड दे कलर बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत कलर ने, कोई कलर ओवर नहीं है, कोई अखां नूं नहीं पैंदा, बड़े सोहने प्यारे कलर ने। इहदे च आयल पेंट च अगर तुसी ग्रिलां नूं मशीन दे नाल रंग करना फिर उहदे च पेट्रोल पेगा, तो जे अगर तुसी बुरश नाल काम करना है फिर उहदे च असीं मिट्टी दा तेल पावांगे। बहुत खूबसूरत कलर ने। तो यह वे सनराइज का सैंथिक मटैलिक एनैमल। यह मटैलिक शेड है, यह भी मेन गेटां दे उत्ते स्प्रे दे नाल हुंदा है, मशीन तो अलावा यह नहीं हुंदा। इहनूं कहा जांदा है मटैलिक एनैमल। यह रोगन दे नालों आयल पेंट नालों 400-500 रुपया महंगा हुंदा है। इहदे च सिल्वर कलर का पारा इस्तेमाल हुंदा है। आयल पेंट नूं तुसी लोहे दीयां ग्रिलां दे उत्ते इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी का तेल पा के भावें पेट्रोल पा के, और लोहे दे दरवाज़िਆਂ दे उत्ते भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि मटैलिक ही इस्तेमाल किया जाए, आयल पेंट भी इस्तेमाल किया जाता है लोहे दे दरवाज़िਆਂ उत्ते, और लकड़ी के दरवाज़िਆਂ उत्ते भी आयल पेंट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैट भी इस्तेमाल किया जा सकता, बहरहाल आयल पेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता। और छत के उत्ते अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइनिंग करन तो पहले यदी बेस जिहड़ी है वो भी आयल पेंट दे नाल ही बनाई जाती है, यानी कि डिज़ाइनिंग करन तो पहले आयल पेंट इस्तेमाल किया जाता है, फिर उत्ते उहदे डिज़ाइनिंग हुंदी है। अगर दोस्तों पेंट के मुतल्लक किसी किस्म का मशवरा चाहिए होए तो तुसी कमेंट बॉक्स च मेरे नाल राबता कर सकते हो, और मैं इंशाअल्लाह तुहानूं बेहतर तो बेहतर गाइड करन दी कोशिश ज़रूर करांगा और बिल्कुल फ्री करांगा इंशाअल्लाह। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा जिहा कमेंट ज़रूर कर दिओ, उहदे नाल साडी हौसला अफजाई होंदी रहिंदी है। तो हुण तुहानूं असीं आयल पेंट दरवाजे नूं पेंट करन दा थोड़ा जिहा तरीका भी दसांगे कि आयल पेंट किवें कीता जांदा है और उहदी तैयारी वास्ते किवें मतलब कि रिगमार लाईदा, आयल पेंट किवें चारीदा।
ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਪਲਾਈ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰੇਗਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੇਗਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਪੜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੇਗਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਗਮਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕਚਰਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਚਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੁਗਾਠ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਗੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਛਿੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਪੇਂਟ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।
ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।